जय माँ महालक्ष्मी। जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु। मार्गशीर मास आसिले धान मेंटा दरकार पड़ी थाए माँकर पूजा पाई। मार्गशीर गुरुवार पूजा पाई आसंतु माँ को हाथ तियारी सहज सरल धान मेंटा शिखिबा एवं देखिबा। माँ केमिति सहज और सरल उपाय रे शीघ्र धान मेंटा प्रस्तुत करी देखेबे। आसंतु ताहले ध्यान रे आपण देखंतु शेष पर्यंत, ताहले आपण जानि पारिबे मेंटी केमिति प्रस्तुत हुए एवं अति सहज प्रणाली रे आमे शिखिबा। तेबे एबे देखंतु बेंटी प्रस्तुत करिबा पई आमे प्रथमे किछि धान केंडा को नै बेणी प्रस्तुत करिबा। बेणी टिके बेणी करि सारिबा परे किछि किछि धान केंडा आमे प्रति थर जोड़िबा। देखंतु जोड़ी जोड़ी ताको लंबा बेणी सदृश करिबा। एबे आपण ध्यान रे देखंतु माँ केमिति किछि किछि धान नेई से जो बेणी रे गोटे साइड रे जोड़ी जोड़ी चलिए। जिते लंबा बेणी आमे प्रस्तुत करिबा धान मेंटा सेते मोटा एवं बड़ हब। अधिक धान लागिबो आ सुंदर मध्य हब। कम बेणी रे आमे जदि करिबा छोट धान मेंटा प्रस्तुत हब। अधिक बेणी लंबा बेणी कले सेथिरे बड़ धान मेंटा प्रस्तुत हो पारिबो। एबे ध्यान रे देखंतु 3-4 रु 5 केंडा प्रति थर माँ जोड़ुछंती। देखंतु बेणी कर साला परे आउ थरे ताको जोड़ी चलिए। एही परि भाबरे एही गोटे बेणी रे आपणकर धान मेंटा प्रस्तुत होई जिवो। केही केही 2टी बेणी प्रस्तुत करती, गोटे सीधा बेणी करती एवं एमिति जोड़ी जोड़ी जो बेणी करती ता चारिपट गुड़ाती। मो मध्य सेमिति करे, किंतु माँकर प्रणाली सहज प्रणाली आपण गोटे थर रे बेंटी प्रस्तुत हो पारिबो। तेबे ध्यान रे देखंतु जदि आपनको मेंटीटी आपण मेंटीटी देखी शिखि पारिले तेबे मतामत देवाको भूलिबे नाही। माँ को हाथ तियारी धान मेंटा आपनको केमिति लागिला निश्चय मतामत देवे। महालक्ष्मी का कृपा करुणा समस्तंको प्राप्त हो। धान मेंटा प्रस्तुत समस्ते शिखंतु। निज हाथ रे धान मेंटा प्रस्तुत करी महालक्ष्मी को पूजा करिवार अनुभूति नियारा। तेणु किणिकी धान मेंटा आनिबा अपेक्षा निजे धान मेंटा प्रस्तुत करी भक्ति और श्रद्धा सहकारे आपण माँ को समर्पण करंतु। माँ को स्थापन करी पूजा करंतु। खूब खुशी अनुभव करिवे। देखंतु एमिति लंबा आपण धीरे धीरे ताकू बनेइबे। जेते लंबा करिवे आहुरी से बड़ मेंटा प्रस्तुत हब। तेणु बजार रु मेंटा किनिबा अपेक्षा आपण किछि धान संग्रह करी धान केंडा संग्रह करी एहिपरि सुंदर एवं सरल उपाय रे धान मेंटा प्रस्तुत करी माँ को पूजा करंतु। देखिए खूब सुंदर अनुभूति आपण को निश्चय खुशी देव, शांति देव। माँ को पूजा रे आपण को आशीष प्राप्ति हब, माँ कर करुणा मिलिबो। तेणु निश्चय धान मेंटा प्रस्तुत करने को चेष्टा करंतु। बहुत सहज और सरल। आपण टिके ध्यान रे देखिले निश्चय
ଆପଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିଥର କିଛି କେଣ୍ଡା କିଛି ଧାନ ନେଇ 4ରୁ 5 କେଣ୍ଡା, ଯେତେ ଅଧିକ ଧାନ ନେବେ ସେ ମେଣ୍ଟିଟି ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଓ ଗହଳ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜ ହାତ ତିଆରି ଧାନ ମେଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମା'ଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ନୂଆ ଧାନର ମେଣ୍ଟା ସହରରେ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ସବୁ ମା'ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଧାନ କଟା ହେଇ ଆସିଲେ ସେ ଧାନରୁ ମେଣ୍ଟା ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧାନ ମେଣ୍ଟା ଧାନ କେଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧାନ ମେଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମା'ଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଷ ଧାନ ମେଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଦିନ ଦେଖି ଧାନ ମେଣ୍ଟାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ସେଥିରୁ ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କ୍ଷୀରି, ଖେଚେଡ଼ି, ପିଠା ଇତ୍ୟାଦି କରି ତାକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପରେ ଭଲ ଦିନ ଦେଖି ଧାନ କେଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ଧାନ ମେଣ୍ଟାରୁ ଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାକୁ ଚାଉଳ ବନାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଚାଉଳରେ କ୍ଷୀରି, ଖେଚେଡ଼ି, ପିଠା ଆଦି କରି ଖାଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ବର୍ଷର ଧାନ ମେଣ୍ଟା ଆପଣ ବାହାରେ କି ପାଣିରେ ଉଦଯାପନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ରଖି ସେଥିରୁ ଧାନ ବାହାର କରି ତାକୁ କିଛି ନହେଲେ ହେମଦସ୍ତା କିମ୍ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେବେ। ତାକୁ ପାଛୁଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଚାଉଳ ହେବ ସେଇ ଚାଉଳରେ କ୍ଷୀରି, ଖେଚେଡ଼ି, ପିଠା ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଯେତିକି ହେଲା କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ମା'ଙ୍କର ମିଳୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା' କେତେ ଲମ୍ବା କଲେଣି ସେ ବେଣୀଟି। ଏବଂ ଯେତେ ଲମ୍ବା ବେଣୀ ହେବ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ଧାନ ମେଣ୍ଟାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବାର ପୂର୍ବ କାଳରେ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଣ୍ଟି କରି ଘରେ କାନ୍ଥରେ ମାରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଧାନ ମେଣ୍ଟା ରଖୁଥିଲେ। ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସେଇ ମେଣ୍ଟାରୁ ଧାନ ବାହାର କରି ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବାର ସୁନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଏଇ ଧାନ ମେଣ୍ଟା, ଯାହା ଧାନ ମେଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଯାହା ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୂଚାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ନିହାତି ଧାନ ମେଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶିଖିବା। ବହୁତ ସହଜ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ସୁତୁଲି ନେଇକି ମଝିରେ ଯେଉଁ କିଛି ସୂତା କିମ୍ବା ସୁତୁଲି ନେଇକି ମଝିରେ ମା' ତାକୁ ମିଶେଇକି ବେଣୀ କରିଦେଲେ। ତାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁତୁଲିକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗଣ୍ଠି କରିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁତୁଲି ନଥିଲେ ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବେଣୀ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବେ। ସାଇଜ୍ କରିକି ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା' କେମିତି ତାକୁ ମୋଡ଼ିକି ବେଣ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏ ଗୋଟିଏ ବେଣୀରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୋଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଥମଟା ମୋଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ମାନେ କାନ୍ଥରେ ଓହଳିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ
ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ତଳକୁ ତଳ ଉପରୁ ତଳକୁ ମୋଡ଼ିବେ, ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇବେ। ଉପରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ସାଇଜ୍ କରି କରି ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ନେବେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ନେବେ। ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଧାନ ଏତେ ସାଇଜ୍ରେ ରହେନି। ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ତଳ ଉପରୁ ତଳକୁ ତଳ ଗୁଡ଼େଇବେ। ଗୋଟେ ପରସ୍ତ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରସ୍ତକୁ ଜମାରୁ ଗୁଡ଼େଇବେ ନାହିଁ। ତଳକୁ ତଳ ଗୁଡ଼େଇଲେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବା। ଯେଉଁ ସୁତୁଲି ଲାଷ୍ଟରେ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସେ ଆଉ ଫିଟିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ସୁନ୍ଦର ମାଣବସା ପାଇଁ ଧାନ ମେଣ୍ଟା, ଯାହା ଆମ ବିଲ ଧାନ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଧାନ ମେଣ୍ଟା, ଯାହା ଆମେ ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାର ମାଣବସା ପୂଜାରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ପୂଜା କରିବୁ।